Bisidok umorni buri busano rompremani pati mungo romprenai bisibaci umorni bura Asif Alino bisi tham alongo chotmani dagi khate khok basai rang jorimana khobai tei taldok alongo chotmani bagi dagi kha kerong phang patimu unukuti hangkor amsayo o patimuti kolashor unukuti hangkor dorbar nogni hapane ngai kerong thengkreng Chondipon Debrai te Sunirmol Deb koktuma thomani biskango jota pati machiri shukrobai shai khnarka patimung 2023 bisi June talni nechini salmariwa o shalo Bogwan Nagar Gram Panchayat amjayo bisi dog umorni bri busa borni nogo chung phrankri manibai nogarani nogo thangai mobile charge khlai nogo kibil tangmani jorawo bisi bachi umorni Asif Ali umor sojoge bri busa no phan khlai bolong bisingo talangkha tei rompreka tei bri busa patima thaino lengi thanga yagulo umor sojoge bri busa no mane unukuti hangkor sakham nogo talangi saknai rekha tei o salono kok ongkha 2023 bisi June talni nechini salmariuni saini bukha kolashor buri thanawo Asif Alini mungai suja koksilja murukha umorsojoge buri busani buma o mamlawo chei nainai officer ongkha Usha Rani Devnath patimungni taini salano police thangai Asif Alino romkha police mamla phinka 341/323/354B of IPC tei 8 of POSCO Act chei nene officer eba IB Usha Rani Devnath mamla ni charge sheet 2023 bisi July talni sini salmarewo joma khlaikia tei mamla ongkha salkolok romoi o patimungno kitingai khorok chi Asif Alino majra phinani bagi sakhi rekha salkolok romoi mamla ongmani yagulo kolashor unukuti hangkor dorbar nogni additional DM tei daira kerong phang Omrendo Kumar Singh Asif Alino mamla phinka 341 kerong busap uruksawi Asif Alino talsani alongo chopkha tei khok bara jorimana rang phinka abno karibo tei salchi alongo suman bagi dagi kha kubuni fasingo 323 kerong busap uruksawi Asif Alino talsa alongo chopmani tei khok bara jorimana khobe tei salchini alongo chopmani dagi kha abno karibo 354B kerong busap uruksawi Asif Alino bisik tham alongo chopmani khobe khok basai jorimana rang phinma karibo tei taldok alongo chopmani bagi dagi kha kerong phang o patimuna kitingi kerong krung Chondipon Debrai tei Sunirmol Deb jota patima shaikhnarka আজ এখানে আমি গভর্নমেন্ট পিরিয়ড অ্যাডভোকেট সন্দীপ দেবরা আমার পাশে আছেন ঊনকোটি জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের স্পেশাল পিপি অ্যাডভোকেট সুনির্মল দেব মহাশয় আজ আমরা যে মামলাটিতে আমাদের আজ জাজমেন্ট পাস হয়েছে সেটি নিয়ে আজ আমরা এখানে বসেছি তো মামলাটি খুব শর্ট অ্যান্ড প্রিসাইজ ম্যানার আপনাদের আজকে বলছি 22/6/2023 একটি মামলা হয়েছিল আমাদের কৈলাসহর ওমেন পিএসে মামলাটি এরকম ছিল একটি মাইনর 6 ইয়ার্সের ও যখন ওর বাড়িতে একটি বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য যখন লাইট ছিল না তো মোবাইল চার্জিংয়ের জন্য ও পাশের বাড়িতে এখান থেকে মোবাইল চার্জিংয়ে বসিয়েছিল যখন মোবাইলটি ওখান থেকে চার্জ হওয়ার পর যখন তো সেখান থেকে আনার জন্য যখন সে ছুটে পালায় সেখান থেকে আসার সময় এই যে একুইস্ট হাসিব আলী যার বয়স এখানে 50 আসার সময় সেই একুইস্ট ওকে হঠাৎ করে এখানে মানে আক্রমণই করে তারপর ওর পিঠে একটি বলপূর্বক একটি ঘুষি মারে এবং ওর যে এখানে পরার যে এখানে একটি প্যান্ট ছিল সেটাকে ও খুলে ফেলে তো এটাই সে এই অভিযোগ করেছিল এই অভিযোগটি হয়েছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে সেখানে তারপর তো ওখান থেকে লোক এসে ওখান থেকে ওকে রেস্কিউ করেছে এবং ও এখানে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় এই অভিযোগটি যখন ওর এই যে আমাদের ভিকটিম গার্ল 6 ইয়ার্সের ওনার মা যখন এখানে এসে আমাদের কৈলাসহর ওমেন পিএসে কমপ্লেন করার পর সঙ্গে সঙ্গে এখানে পুলিশ ছুটে যায় এবং পরের দিন সকালবেলায় নেক্সট ডেতে হাসিব আলীকে এখান থেকে আনা হয় ওকে পুলিশ কাস্টাডিতে আনা হয় আনার পর এখানে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এখানে সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন উষা রানী দেবনাথ সাব ইন্সপেক্টর আমাদের ওমেন পিএসের উনি এই কেসটি আইও ছিলেন এই কেসের তো সঙ্গে সঙ্গে 1 মাস 5 দিনের মধ্যেই
উনি চার্জশিট ফাইল করেন এখানে 31/7/2023-এ, আর মামলাটি ঘটেছিল 22/6/2023-এ। তো উনি চার্জশিট ফাইল করেন এবং যে চার্জশিট ফাইল করেছেন ওখান থেকে আমাদের যে সেকশন ওখান থেকে ইম্পোজ হয়েছিল, সেকশনটি ছিল 351, 323, 354B আইপিসি আর সেকশন 8 পক্সো। তো এই মামলাতে উনি এখান থেকে চার্জশিট ফাইল করেছেন এবং আগামী দিনেও আমাদের এখানে পিপি সাহেব আছেন, তারপর 10 জন এখান থেকে যে সরকার পক্ষে উনি ওদেরকে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এই যে কোর্ট যে কোর্টে মামলাটি এসেছিলেন উনি হলেন স্পেশাল পক্সো জাজ, ঊনকোটি জুডিশিয়াল ডিস্ট্রিক্ট শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং। তো ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট এটা। তো আমাদের খুব যে এটা ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি এটা মামলাটি এখানে ডিজলভ হয়। তো এটাও দেখতে পেলাম আমাদের। তারপর এই মামলাটি যখন হয়, মামলাটি হয়ে এই 10 জনের সাক্ষ্য প্রদান করে, সবাই একুইস্ট হাসিবারের এগেনস্টে সাক্ষী দেয় এবং এই মামলাটি এস্টাবলিশ করতে আমাদের এখান থেকে স্পেশাল পিপি অ্যাডভোকেট সুনির্মল দেব উনি এখান থেকে সক্ষম হন এই ওনার ফেভারে আনতে মামলাটা, যেভাবে মাইনর মেয়েটি মামলা করেছিল এবং সব কিছুই এস্টাবলিশ হয়েছে অ্যাজ পার এফআইআর হওয়ার পর এখান থেকে 3টি মামলাতে 3টি সেকশনে ওখান থেকে কোর্ট থেকে সেকশনেই যত 354 এবং 6 অফ পক্সো অ্যাক্টে, তো দুটোটাতে যেহেতু সেম ইয়েতে, তো কোনটাতে বেশি মানে পানিশমেন্ট হবে? তো 354B যে সেকশনটা সেটাতেই বেশি হয়েছে এবং বাকি যে 2টা সেকশন ছিল ওই পার্টটা একটু আমি বলে দিই। এবং 354B এবং 341 অফ আইপিসি এবং ওই আর 323 এটাতেই। তো ওনাকে 341 অফ আইপিসি মোতাবেক ওনাকে 1 মাসের জেল এবং 500 টাকা জরিমানা, সেই 500 টাকা ওনাদের 7 দিনের আরো অতিরিক্ত জেল। এবং 323 অফ আইপিসি মোতাবেক ওনাকে আরো 1 মাসের জেল এবং 500 টাকা জরিমানা, ওনাদের এই 7 দিনের জেল। এবং এই যে ওনাকে বললাম যে 354B এবং 8 অফ 354B অফ আইপিসি এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্ট ওনাকে শাস্তি দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যায় যে কোনটাতে এখানে দেখা গেছে যে 354B, কারণ 2টাতে পানিশমেন্ট দেওয়া যায় না সেকশন সেম ইয়েতে হলে। তো এখানে 354B-তে ওনাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে 3 বছরের জেল এবং 5,000 টাকা জরিমানা। সেই 5,000 টাকা না দিতে পারলে আরো 6 মাসের জেল এবং সবগুলো পানিশমেন্ট একসঙ্গেই চলবে, অর্থাৎ 3 বছরের জেল এবং যদি উনি জরিমানার টাকা না দেন তাহলে আরো 6 মাসের জেল।